गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा
प्राप्ते अर्थ सिद्ध्यर्थं धनलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी नटलक्ष्मी संतान सिद्ध्यर्थं स्वामिनः प्रसाद सिद्ध्यर्थं मम सुखजीवन प्रेमानुराग सिद्ध्यर्थं मम कुमारस्य श्रीपाद श्रीवल्लभ नृसिंह गुरुदत्तात्रेय प्रीतिकातुर चरण सन्निधो महा उमा महेश्वर अभिषेक नवग्रह हवन पूर्वक रुद्र हवन दत्त मूलमंत्र हवन समये महागणाधिपति पूजा करिष्यम् పువ్వులు కానీ అక్షతలు కానీ స్వామివారికి అవకాశం ఇవ్వండి. శ్రియం దేహేచ సౌఖ్యకౌ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంశ్చ సమర్పయామి. కళ్ళకత్తుకుని మీ మనసులో ఉన్న కోరికలు కోరుకుని స్వామి వారి దగ్గర వేసిన పసుపు వినాయకుడి దగ్గర ఎవరైనా తక్కువ వస్తే పెట్టాలని ఒక పువ్వు చెక్క ఒక చిల్లర పైసా కాయిన్ ఆ మూడు కూడా ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చిన ఆయనకి ఇవ్వాలి. మగవారు మేము చెప్పినప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళండి అయ్యా. తెలియస్తూ ఉండకండి. మేము 16 సార్లు 16 మంత్రాలు చెప్తాం. అందరూ కూడా మాట్లాడకుండా ఎవరు కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి.
అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని ఎవరు కూడా ఏమీ మాట్లాడకూడదు. కూర్చోండి.
भजेऽहम् वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शृंगाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो हग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्तना व्योमकेश महासेन जनगा पंचवक्त्र परशुहस्त नमः ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् त्रिकाल नेत्र त्रिनेत्र शूल त्रिशूल गात्रम् सत्य प्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निज पूर्ण बोधहम् प्रत्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं हम सच्चित् प्रमाणमो मूल प्रमेयमो अयं ब्रह्मास्मि ओमहं ब्रह्मास्मि ओम सहस्रगन्ध शब्द विहरति शिव नमरुगनाद विहरति ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् करुणामयो सः अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्तना व्योमकेश महासेन जनगा पंचवक्त्र परशुहस्त नमः ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम्
शाश्वतलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् రోజుల నాడు చేయించుకుంటే ఏ పుణ్య కార్యక్రమం చేసినా దానికి ఫలితం కొన్ని వందల వేల రెట్లు ఉంటుందని మన పెద్దలు పురాణాలు కూడా చెప్తున్నాం. ఆ తిథి రోజున మీరు ఈ లక్ష్మీ గణపతి హోమం, దత్తాత్రేయ స్వామి వారి హోమం మీరు అందరూ కూడా మండపారాధన చేశారు. అందరు దేవతల్ని కూడా ఆవాహన చేశారు మండపారాధనలో. లక్ష్మీ గణపతి, దత్తాత్రేయుడు, నవగ్రహాలు, మృత్యుంజయ శివుడు, అలాగే ధన్వంతరి హోమం. ఈ హోమాలన్నీ కూడా ఈరోజు మీరు స్వయంగా మీ చేతులతో చేయిస్తారు మన పండితులు. కాబట్టి ఇక్కడే ఎందుకు చేయాలంటే మన ఊళ్ళో చేసుకోవచ్చు కదా, మన ఇంట్లో మన గృహంలో చేసుకునేది కొంత ఫలితాన్ని ఇస్తారు. ఒక ప్రసిద్ధ క్షేత్రంలో చేసుకోవడం వల్ల అనేక వేల రెట్లు ఫలితాన్ని వస్తుంది మనకి. కావున ఇక్కడ ఏంటంటే ఉదయం మీరు అందరూ కూడా చూశారు మన పీఠం కాకుండా అలాగే పాదకాయ క్షేత్రం, తర్వాత కుంతి మాధవ స్వామి, తర్వాత శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు జన్మించిన ఆ స్థలం, ఆయన ఉన్న పీఠం మహాసంస్థానం, తర్వాత పురుగుతి గమ్మవారి శక్తిపీఠం, అదే స్వయంభూ ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళారమ్మా. స్వయంభూ ఆలయం దగ్గరికి అంటే శక్తిపీఠం ఇక్కడ కాకుండా లోపల ఉంది. ఆ గుడికి మన వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు ఆటోల మీద. వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ కూడా, రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ దివ్య దర్శనాలు అన్నీ చేసుకుంటారు. ఉదయం వచ్చిన వాళ్ళకి అదృష్టం ఉండదు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ పిఠాపురం యొక్క క్షేత్రం ఇక్కడే చేయడం వల్ల ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగే పిఠాపురంలో. అష్టాదశ శక్తిపీఠంలో 10వ శక్తిపీఠం ఉంది అమ్మవారు. అలాగే పంచమాధవ క్షేత్రంలో కుంతి మాధవ స్వామి గారు, ఆయన ఇంద్రుడు ప్రతిష్ఠించారు. అలాగే శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు స్వయంగా ఇక్కడ జన్మించి నడయాడే ప్రదేశం ఇదంతా కూడా ఆయన తపస్సు ఆచరించిన పిఠాపురం అంటే. అలాగే ఈ పిఠాపురం అంటే ఇక్కడ వేద పండితులకు పెట్టింది పేరు. మన రాష్ట్రం, మన దేశంలోనే అంటే నార్త్ ఇండియాను వదిలేస్తే మన దక్షిణ భారతదేశంలో తూర్పు పశ్చిమ గోదావరిలో ఉన్న పండితులు చాలా నిష్టగా ఉంటారు. చాలా మడిగా ఉంటారు అన్ని విధాలుగా కూడా. వీళ్ళు అందరూ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వేదం నేర్చుకోవాలంటేనే 15 సంవత్సరాలు సేవ చేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి. అలాంటి పండితులు సమక్షంలో మీరు ఈ పుణ్య కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. నభూతో నభవిష్యత్ అన్నట్టుగా గతంలో మీరు ఇంత కార్యక్రమం చేసి ఉండకపోవచ్చు, అంటే ఎవరైనా చేసి ఉండొచ్చు, చేయొచ్చు. తర్వాత కూడా ఇంత కార్యక్రమం చేయకపోవచ్చు. అలాగే ఈ స్థల పురాణం గురించి మా గురువుగారు లక్ష్మణ్ గురువు గారు చెప్తారు. అది వివరంగా శ్రద్ధగా వినండి. మీకు తెలియడంతో పాటు మీ దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు కూడా చెప్తారు 10 మందికి పిఠాపురం యొక్క చరిత్ర. బాబు గురువుగారు ప్రారంభించారు. ముందుగా పరమ పవిత్రమైన విఠిగాపుర క్షేత్రం పిఠాపురం క్షేత్రంలో మనం ఈరోజు వైభవంగా లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారికి, అదే రకంగా ఇక్కడ స్వయంభూ దత్తాత్రేయ స్వామి వారు స్వయంభూగా వేశారు. ఈ క్షేత్రంలో మనం ఈరోజు అత్యద్భుతంగా లక్ష్మీ గణపతి హోమము, అదే రకంగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారి హోమము చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇక్కడే ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే ఇందాక గురువుగారు చెప్పినట్టుగా
పిఠాపురంలో అనేకమైనటువంటి దివ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. మీరు చాలామంది దర్శించుకునే ఉంటారు. మనకి ప్రపంచం మొత్తం విధిగా కూడా దత్తాత్రేయ స్వామి వారి స్వయంభూ విగ్రహం ఎక్కడ దొరుకుతాయి. అటువంటి శ్రీపాద వల్లభుడు దత్తాత్రేయ స్వామి వారి అవతారాల్లో ఒక అవతారం శ్రీపాద వల్లభుడు. ఆయన పుట్టినటువంటి ప్రదేశం పిఠాపురం. అదే రకంగా మనకి 18 శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయి. 18 శక్తిపీఠాల్లో 10వ శక్తిపీఠం అమ్మవారి పీఠ భాగం పడింది కాబట్టి పిఠాపురం పురుహూతిగా అమ్మవారు వెలిసినటువంటి క్షేత్రం. అదే రకంగా ఇక్కడ ఈశ్వరుడు కుక్కుట రూపం కుక్కుటేశ్వర స్వామి వారిగా ఇక్కడ ఆవిర్భవించారు. కుక్కుటేశ్వర స్వామి వారిగా ఎలా వెలిశారంటే పూర్వం గయాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు, ఆయన రాక్షసుడు అయినప్పటికీ కూడా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తపస్సు ఆచరించి అనేక దివ్య బలాలు పొందారన్నమాట. ఆయన తపస్సు ఫలితంగా ఆయన శరీరం అంతా కూడా మోక్షస్థానం అయిపోయింది. అంటే ఆయన ముట్టుకున్నా, ఆయన ఒంటి మీద నుంచి గాలి తగిలినా కూడా ఆ జీవులన్నింటిలో కూడా మోక్షం వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అంటే పాపములు చేసేవారు కాబట్టి ఆ పాప కర్మలు అనుభవించడం లేదు. దానివల్ల ఇది గతంతా కూడా తప్పింది దానం. అందువల్ల ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే ఈ రకంగా జరుగుతుందని చెప్పేసి త్రిమూర్తుల ముగ్గురికి చెప్పాడనమాట. చెప్పేసరికి త్రిమూర్తుల ముగ్గురు కూడా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురు కూడా బ్రాహ్మణ వేషాలు వేసుకుని గయాసుడి దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా మేము ఒక 7 రోజుల పాటు పగలు రాత్రి కూడా హోమం చేస్తాం, యజ్ఞం చేస్తాం, దానికోసం పరమ పవిత్రమైన మీ శరీరాన్ని మాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారన్నమాట. దానికి గయాసుడు సరే అన్నాడు. ఆయన శరీరం మీద యజ్ఞవాడిని ఏర్పాటు చేసి 7 రోజుల పాటు అవిరామంగా యాగం చేస్తున్నారన్నమాట. అలా చేస్తూ ఉండగా గయాసుడు కోడి శబ్దం కోడి కోత వింటూ రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. అలాగే 6 రోజులు గడిచిపోయింది. గయాసుడు కదలట్లేదు. అయితే ఇది గమనించిన ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే ఈశ్వరుడు చెప్పారు, ఇలా గయాసుడు రోజులు లెక్కిస్తూనే ఉన్నాడు, యాగం పూర్తయిందంటే అతను ఎక్కా ఎక్కువ తపస్సంపన్నుడు అయిపోతాడని చెప్పేసరికి ఈశ్వరుడు కుక్కుడు రూపం అంటే కోడి రూపం ధరించి 7వ రోజు పూర్తి అవ్వకుండానే కుక్క రూపం అని కోత కూశాడు. కూసినేసరికి గయాసుడు 7 రోజులు పూర్తి అయిపోయాయి కదా అని చెప్పేసి ఆనందంతో శరీరం కలిగి పైకి లేచాడు. యజ్ఞవాడికి అంతా కూడా కింద పడిపోయింది. యాగం అంతా కూడా భగ్నం అయిపోయింది. అప్పుడు ఈ ముగ్గురు బ్రాహ్మణ వేషాల్లో ఉన్న బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురు కూడా నీ వల్ల యాగం పాడైపోయింది కాబట్టి నేను వధిస్తామని చెప్పేసరికి ఆ గయాసుడికి అంత అర్థమైందన్నమాట. మీరు ఎవరో కాదు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులే. కాబట్టి అయ్యా నన్ను సంహరించండి, కానీ నా శరీరంలో 3 భాగాలు పవిత్రమైన క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లాలి. ఆ 3 క్షేత్రాల్లో కూడా మీరు ముగ్గురు నివసించాలని చెప్పేసి బాగా అడిగాడు. అందుకు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు సరే అన్నారు. శిరస్సు శిరోగయ మనకి బీహార్లో ఉందండి. అక్కడ ప్రధాన దేవం అంటే విష్ణువు. అదేవిధంగా నాభి ఉన్న ప్రదేశం నాభిగయ, అది ఒరిస్సాలో ఉంది. అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞపురం రూపంలో ఉంటాడు. అదేవిధంగా పాదంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశం పాదగయ, ఇది మన పిఠాపురం. అక్కడ ఈశ్వరుడు కుక్కుటేశ్వర రూపం, అంటే కుక్కుడంలో అరిచాడు కాబట్టి కోడి రూపంలో కుక్కుటేశ్వర స్వామిగా ఇక్కడ వెలిశాడు. అటువంటి మహాక్షేత్రం. అదే రకంగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారు కూడా స్వయంభూ శ్రీపాద వల్లభుడు ఇక్కడ వెలిసినటువంటి క్షేత్రం. ఆయన పుట్టి 16 సంవత్సరాలు ఇక్కడ నివసించారు. ఇక్కడ ప్రతి నిత్యము కూడా అనేక చోట్ల అన్నదానాలు జరుగుతాయి. ఎందుకు జరుగుతాయంటే దత్తాత్రేయ స్వామి వారి ప్రత్యక్షంగా ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి ఇక్కడ భిక్షను స్వీకరిస్తారు. దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఏదో రూపంలో వచ్చి పిఠాపురం క్షేత్రంలో రోజు భిక్ష స్వీకరిస్తారం వల్ల ఈ క్షేత్రంలో అత్యంత వైభవంగా ప్రతిరోజు కూడా నిత్యము అన్నదానం జరుగుతుంది. అదే రకంగా అమ్మవారు 18 శక్తిపీఠాల్లో 10వ శక్తిపీఠం పురుహూతిగా అమ్మవారుగా ఇక్కడ విరాజిల్లుతూ ఉన్నారు. అటువంటి క్షేత్రంలో మనం ఈరోజు లక్ష్మీ గణపతి హోమము, దత్తాత్రేయ స్వామి వారి హోమము, నవగ్రహ హోమము చేసుకుంటున్నాం. మనం చూడండి ప్రతి నిత్యం కూడా
దేవుడికి పూజలు చేస్తాం, అనేక రకాలైనటువంటి పదార్థాలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తాం, అనేక రకాలు 16 రకాల పిండి వంటలు పెడేస్తాం మనం దేవుడు. అవన్నీ భగవంతుడిగా సమర్పిస్తా ఆయన తింటాను అంటే తింటే మాయమైపోలేదు కదా. దేవతలకు మనం సమర్పణ చేస్తే అది ఏమవుతుందంటే దేవత యొక్క దృష్టి పడి అది అమృతం అవుతుంది, దాన్ని మనం ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాం. మరి దేవతలకి ఏ రకంగా మనం ప్రత్యక్షంగా భోజనం పెట్టాలంటే అగ్నిహోత్రుడి ద్వారా మనం దేవతలకి ఆర్చం అంటే ఈ యొక్క గణపతి చూడండి చెరుకు ముక్కలు ఏవైతే ప్రీతి పాత్రమో ఆ రకంగా చెరుకు ముక్కలు, అరటిపళ్ళు, కొబ్బరి ముక్కలు, అటుకులు, పేలాలు ఇటువంటి ద్రవ్యాన్ని కూడా నెయ్యితో కలిపి గణపతికి సమర్పిస్తాం. మనం ఏదైతే ద్రవ్యాన్ని ఆ అగ్నిహోత్రం ద్వారా సమర్పిస్తామో ఇప్పుడు పలానా చోట పలానా వాళ్ళు గణపతికి సమర్పించారని చెప్పేసి అగ్నిహోత్రం తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ఆ దేవత మనకి ఎవరికైతే హోమం చేస్తామో వాళ్ళకి ఆ పదార్థాన్ని తీసుకెళ్ళి అగ్నిహోత్రుడి ద్వారా మనం సమర్పణ చేస్తాం. కాబట్టి దేవతలకి మనం ప్రత్యక్షంగా భోజనం పెట్టడం ఏంటి, హోమం చేయడం అంటే. హోమం చేయడం వల్ల ఎన్నో రెట్లు 1000 రకాలైన ఫలితాలు కూడా మనకు కలుగుతాయి. యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేయడం వల్లనే మనకి సకాలంలో వర్షాలు పడడం, పంటలు పండడం, మనకి అన్న వస్త్రాలు లోటు లేకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా హోమం ద్వారానే సంపాదించుకోవాలి. ఎవరికి హోమం చేస్తారో వారికి చక్కగా ఏ దేవతకైతే మనం చేస్తామో ఆ దేవత అనుగ్రహం ప్రత్యక్షంగా మనకు కలుగుతుంది. అదే రకంగా నవగ్రహాల ద్వారానే మనం కాలు తీసి కాలు వేయాలన్నా కూడా ఆ నవగ్రహాల అనుగ్రహం ఉండాలి. ఇప్పుడు మన జాతకంలో నవగ్రహాలు బాగుందనుకోండి, ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా మనం ఏ పని చేయలేము. ఎందుకంటే కేవలం నవగ్రహాలు దృష్టి ఉండాలి. మనం శుభదీక్షణ కలిగితేనే మనం ఏ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా చేయగలం. అటువంటి నవగ్రహాలు ప్రీతి చెందడం కోసం నవగ్రహాలు హోమం చేస్తాం. అలాగే దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఇక్కడ ప్రత్యక్ష దైవం. మరి ఈ పిఠాపురం అంటేనే దత్తాత్రేయ స్వామి వారు. స్వామివారు ఒక్కసారి జై గురుదేవ దత్తాత్రేయ ఆయన ప్రత్యక్షం అయిపోతారండి. మనం స్మరణ మాత్ర సంతుష్టాయ వస్తుంది వేదంలో. అంటే కేవలం స్మరణం చేయడం వల్లనే ఆయన మనకి అనుగ్రహిస్తారు దత్తాత్రేయ స్వామి వారు. అటువంటి దత్తాత్రేయ స్వామి వారు కూడా ఈరోజు మనం హోమం చేస్తున్నాం. కాబట్టి భక్తి శ్రద్ధలతో మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా భక్తి ప్రధానంగా చేయాల్సింది. మనకి ఈ సామాన్లు వచ్చాయా, మనం ఈ బట్టలు వేసుకున్నామా, ఇవన్నీ చేసామా, ఇంత హంగుగా చేసామా, ఆర్భాటంగా చేసామా, ఇవన్నీ కూడా దేవుడు పట్టించుకోరండి. మనం భక్తిగా చేయాలి. ఏం చేసినా భక్తిపూర్వకంగా చేస్తేనే అది మనకి వృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి భక్తి శ్రద్ధలతో ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా మనకి ఈరోజు హోమం మనం రోజు చేసుకోగలమండి. డబ్బులు కూడా కొంతమంది చేసుకోలేదు, సమయం లేవంట, టైం లేదంటే అది పూర్తి చేయడానికి కూడా. కాబట్టి ఈరోజు మనకు అవకాశం కలిగింది భగవంతుడి అనుగ్రహంతో. ఈరోజు మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చి చేసుకుంటున్నాం, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు మేడం, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడే చేసుకుంటామంటే మనకి ఈరోజు భగవద్ అనుగ్రహం ఉంది, గురువుల అనుగ్రహం మనకి ఈరోజు. మనం భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉన్నా గురువు ఆజ్ఞ ఉండాలి. ఆ రకంగా మీ అందరికీ సత్యనారాయణ గారు గురువు. భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ఈ గురువు గారి ఆజ్ఞతో ఈరోజు మీరు ఇక్కడ వైభవంగా ఈ హోమాలన్నీ కూడా పూజలు హోమాలు ఇవన్నీ కూడా చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి ఎటువంటి చింతలు ఆలోచనలు లేకుండా ముందు ముఖ్యంగా మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే మనందరి దగ్గర పెద్ద ఆటంకం ఏంటంటే పూర్వం యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసినప్పుడు రాక్షసులు అడ్డుపడేవారు. హోమం చేస్తుంటే మద్యం మాంసం ఈ రక్తం ఇవన్నీ తీసుకొని పోసేవారు. యజ్ఞానికి ఆటంకం కలిగించేవారు. అంటే యజ్ఞం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దేవతల శక్తి పెరిగి రాక్షసులు నశిస్తారు. దేవతలు రాక్షసులు కూడా కలియుగంలో విడివిడిగా లేరండి, మన లోపల ఉన్నారు. మనం పూజ చేసుకుంటాం, ఎవడో ఒకటి మనకి రాక్షసు ఎవరంటే మన జేబులో ఉంది సెల్ ఫోన్. పూర్వం రాక్షసులు ప్రత్యేకంగా కనబడి యజ్ఞాలు ఆటంకపరిచేవారు. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ రూపంలో మన దగ్గర ఉండి ఎవరో ఒకటి ఫోన్ చేయడం, లేదంటే మనమే ఇప్పుడు మన స్టేటస్లో పెట్టుకోవాలి, సెల్ఫీ తీసుకోవడం, ఈ రకమైనటువంటి ఆటంకాలు మనమే కలిగించుకుంటున్నాం. అంటే కలి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని భక్తిపూర్వకంగా మనం
ఈ కార్యక్రమాలు పూజలు కూడా చక్కగా చేస్తాము. అప్పుడే మనకి సంపూర్ణమైన బలం వస్తుంది. మన సెల్ ఫోన్లు అక్కర్లేదు, ఫోటోలు తీయడానికి వీడియోలు తీయడానికి మూడంత ఖర్చు పెట్టి ఇద్దరు మనుషులు ఏర్పాటు చేశారు. మన సెల్ ఫోన్ కన్నా పెద్దవాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు తీస్తాను, మనకి అందజేస్తారు. మీరు మన సెల్ ఫోన్లో పెట్టుకోలేదని భయం లేదు, చక్కగా ఆ బ్యాగ్ పెట్టుకోకండి. వాళ్ళు మనకి వీడియోలు ఫోటోలు తీసి అందజేస్తారు. చక్కగా మనకన్నా బాగా ఇస్తారు. తీసిన తర్వాత మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు మనకు కావాలంటే. ఏదో లేకపోతే ఇవాళ హోమం చేస్తున్నామని ఎంత అవుతుందన్నా వాళ్ళు ఆకర్షించకూడదు కాబట్టి ఒకటో అర ఫోటో తీసుకోండి, స్టాట్స్లో పెట్టుకుంటారు. అంటే మనం పూజ చేసిన అమ్మవారికి తెలియదు స్టాట్స్లో పెట్టుకోకపోతే ఈ రోజున లోపల రాష్ట్రం కూడా కాబట్టి అప్పుడప్పుడు తీసుకోండి, మన వరకు తీసుకోండి తప్ప అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈరోజు మనకు అవకాశం దొరికింది. భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకుంటేనే మనకు అర్థం. కాబట్టి ఎటువంటి ఇప్పుడు వరకు పూజంతా కూడా చేసాం. చక్కగా మనం ప్రత్యక్షంగా ఇలా చెప్పారు కదా, వ్యాపారాలకి ప్రత్యక్షంగా భోజనం పెట్టాలంటే హోమం పాలన చేయాలి. అటువంటి హోమానికి మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం. ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఏమైనా లేకపోతే మనం అలాగే ఏర్పాటు చేస్తాం. శ్రద్ధగా మాత్రం ఈ కార్యక్రమం చేయాలి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్కి. శరీరం స్వరూపం తథా వా కలత్రం యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యం మనశ్చేన లగ్నం గురోరంగ్రిపద్మే తదక్కిం 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 పరత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాది సర్వం గృహం బాంధవా సర్వమేతద్ధి జాతం మనశ్చేన లగ్నం గురోరంగ్రిపద్మే తదక్కిం 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 షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్యా కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి మనశ్చేన లగ్నం గురోరంగ్రిపద్మే తదక్కిం 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 విదేశేషు మాన్య స్వదేశేషు ధన్య సదాచారవృత్తేషు మత్తో న చాన్య మనశ్చేన లగ్నం గురోరంగ్రిపద్మే తదక్కిం 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 క్షమామండలే భూప భూపాలవృందై సదా సేవితం యస్య పాదారవిందం మనశ్చేన లగ్నం గురోరంగ్రిపద్మే తదక్కిం 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 యశో మే గతం దిక్షు దాన ప్రతాప జగద్వస్తు సర్వం కరేయత్ ప్రసాద మనశ్చేన లగ్నం గురోరంగ్రిపద్మే తదక్కిం 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 योगेन योगेन वा वाजिराजं न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्रं లక్ష్మీ గణపతి స్వామి దేవత అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం పూర్వ సంకల్ప ప్రకారేణ లక్ష్మీ గణపతి
కవన సహిత దత్తాత్రేయ హవన పూర్వద ధన్వంతరి మహామంత్ర హోమ సహిత నవగ్రహ మృత్యుంజయ హోమం కరిష్యే అక్షరాలు తీసుకోండి. బ్రాహ్మణులు ధ్యానం తీసుకోండి. ఆ మంట వెంటనే ఆగిపోతుంది కాబట్టి మంట వెళ్ళి కూడా పక్కన వేసింటే తర్వాత ఓం శ్రీ మహేంద్ర ఎనిమిది దిక్కులా కూడా అక్షరాలు వేయండి కొద్ది కొద్దిగా. ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వధనం మే సమాన స్వాహా స్వాహా లక్ష్మీ గణపతయే నమః గణేష్ మహారాజ్ కి లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారికి ఉల్లా ముందు వేస్తూ ఉన్నాడయ్యా మహారాజ్ కి స్వయం వదోదాని దేవహి సమాపత్తపదాయ స్వాహా ఓం యం మహారాజ్ స్వయం వదోదాని దేవహి సమాపత్తపదాయ స్వాహా చెప్పండి. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవత సహిత సూర్యగ్రహాయ ఇదం నమః
అధిదేవత ప్రత్యధిదేవత సహిత చంద్రగ్రహాయ ఇదం నమః. ఒకసారి చంద్రుడికి హోమం చేయడం కానీ ఈ ఉద్యోగంలో కానీ ఎటువంటి ఆందోళనలు చికాకులు లేకుండా ఆనందంగా గడిపేలా చేస్తాడు ఈ చంద్రుడు. అటువంటి చంద్రుడికి హోమం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మూడవ గ్రహం అంగారకుడు. ఈయన కుజ దోషము అంటే పెళ్లి కాని వాళ్ళకి ఈ యొక్క గ్రహానికి హోమం చేయడం వల్ల వెంటనే పెళ్లి అవ్వడం, అలాగే మీ యొక్క పేరు మీద స్థలాలు భూమి కానీ ఇల్లు కానీ సూర్యుడికి హోమం చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా కుజ గ్రహాన్ని ఇవ్వడం చేయాలి. గురుడికి హోమం చేయడం వల్ల మన యొక్క స్వాహ గోవిందా గోవిందా స్వాహ గోవిందా స్వాహ గోవిందా. సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మ సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మ సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మ సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మ. కుంకుమార విబింబముగా కన్నుల నిండుగా కాటుక వెలుగా నుదుటి కుంకుమార విబింబముగా కన్నుల నిండుగా కాటుక వెలుగా కాంచనహారము గళమున మెరయగ పీతాంబరముల శోభలు నిండుగా కాంచనహారము గళమున మెరయగ పీతాంబరముల శోభలు నిండగా సౌభాగ్యలక్ష్మీ
కరముల బంగారు గాజుల ముద్దులలుకు పాదమ్ముల మూవలు నిండుగ కరముల బంగారు గాజుల ముద్దులలుకు పాదమ్ముల మూవలు గలగలగలమని సౌవడి చేయగ సౌభాగ్యవతుల సేవలనందగ గలగలగలమని సౌవడి చేయగ సౌభాగ్యవతుల సేవలనందగ సౌభాగ్యలక్ష్మి. ఈరోజు భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి పురస్కరించుకొని ప్రతి నెల జరిగే విధంగానే ఈరోజు హోమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్నాం. అలాగే రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి వచ్చి అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా ఈరోజు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా లక్ష్మీ గణపతి హోమం, చిన్నయ్య హోమం, దత్త హోమం మరియు నవగ్రహ హోమం, ధన్వంతరి హోమం, అలాగే పల్లకీ సేవ ఇవన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులంతా కూడా ఈ ప్రతి నెల జరిగే పౌర్ణమికి విధిగా పాల్గొని మా యంత్రం తీసుకున్న ప్రతి భక్తులు కూడా ఈ కార్యక్రమం చేయించుకోవాలని మీడియా వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాం. తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే వచ్చే నెల పౌర్ణమి రోజు చంద్రగ్రహణం వచ్చింది కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆ రోజున ఈ పౌర్ణమి కార్యక్రమం రద్దు చేయబడింది. అలాగే తర్వాత కార్తీక పౌర్ణమి రోజున వచ్చి భక్తులందరూ కూడా ఇదిగా ఈ హోమంలో పాల్గొనవలసిందిగా ప్రారంభిస్తారు. రాజమండ్రి పూజా బలం గురించి చేయించుతారు. పూజ మాత్రం చాలా బాగా జరిగింది. అనుకున్న దాని మీద చాలా బాగా అయింది. చాలా సరళతగా చాలా ఇదిగా పూజ అయితే మాత్రం చాలా అన్నీ కూడా చాలా ప్రతిదీ కూడా శాస్త్రంగా కూడా చాలా నీట్గా ఒక ఇదిగా చేశారు. చాలా మాది అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలం బొమ్మల గ్రామం నుంచి మేము వచ్చాము. గురువుగారి ఇష్ట 10 మందికి తెలియాలంటే మీ యొక్క మీడియా ముఖ్యంగా తెలియజేయాలి. ఇదే హోమం కోసం దేశం నలుమూలలో కూడా తెలియజేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మారుమూల గ్రామాలు, మారుమూల ప్రాంతాలు కూడా ఈ యొక్క విశిష్టత తెలియక చాలామంది ఇంకా మరుగున పడిపోయి ఆ యొక్క మూలలను ఉండిపోయారు. కాబట్టి ఆ లోకల్లో హోమం అంటే ఏమిటో, హోమం యొక్క ప్రతిష్ట ఏమిటో, దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏమిటో ఎవరికి కూడా తెలియక చాలామంది ఆర్థిక సమస్యలతోటి, ఆరోగ్య సమస్యలతోటి, వివాహ సమస్యలతోటి చాలామంది అతలోపతలమై వ్యవస్థలకు గురవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క దైవ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కటిగా నిర్వహించిన మన సత్యనారాయణ గురువు గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పురోహితుడికి, ప్రతి బ్రాహ్మణుడికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతాభావం తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. మేము ఇక్కడికి రావడానికి చాలా ఉదాహరణగా ఉన్నదంటే మేము వచ్చిన తర్వాత పూజారి బాగుంది చేయించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎంత వైభవం, ఎంత ఆనందకరమైన, ఎంత మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం యాగం జరగడం చాలా విశేషమైన. ఈ యొక్క యాగం ఈ ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రతి పౌర్ణమి కాబట్టి మేము ఈ యొక్క భాగ్యం మా కలిగిందని చూసే భాగ్యం. అలాగే మేము కూడా మా చూడాలి దత్తాత్రేయ స్వామి గారిని పూజించి సకల సౌభాగ్యాలు పొందగలరని మేము వారికి అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది. తీయండి సూపర్వైజర్ ఇలా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. అనకాపల్లి జిల్లా రామనాథం నుంచి అండి. ఒకసారి ప్రసార రథం మా ఊరిలో వచ్చింది. లేకపోతే స్వామి ఇలా మేము మా ఊరిలో ఇలా హోమాలు చేస్తాం రండి అని గురుగారు చెప్పారు. మా తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పి చాలామంది తీసుకొచ్చి యంత్రాలు వేయించి చాలామంది పూజకి హోమాలు చేయించామండి. ఇక్కడ వచ్చిందాక మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి. మాకు ఉచితంగా వ్యాయామ సదుపాయం పెట్టారండి, ఉచితంగా రూమ్లు ఇచ్చారండి. మాకు ఈ హోమంలో ప్రతి ఇక్కడ సహకరించి ప్రతి భక్తులు కూడా మాకు ఇలా చేయండి అలా చేయడం వల్ల చాలా
महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां शंकर गुरुवे शरणं शरणं मंगलदायक शरणं शरणं शिवरूपे मम शरणं शरणं शक्तिरूपे मम शरणं शरणं हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां विष्णुरूपे मम शरणं शरणं लक्ष्मीरूपे मम शरणं शरणं हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां ब्रह्मरूपे मम शरणं शरणं सरस्वतीरूपे शरणं शरणं हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां गणपतिरूपे शरणं शरणं षण्मुखरूपे शरणं शरणं हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां श्रीसूर्यमूर्ते शरणं शरणं श्रीचक्ररूपे शरणं शरणं हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां दक्षिणामूर्तय शरणं शरणं हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर कामाक्षी शंकर जय जय शंकर कांची शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर कालटी शंकर जय जय शंकर कामकोटि शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां शंकर गुरुवे शरणं शरणं मंगलदायक शरणं शरणं हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय मां हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధం
సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జత పడువలపుగ ఇరు మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తను శతమానం భవతి శతమానం భవతి అందగాడు అందరివాడు అందుబాటు బంధువు వీడు రేవు పక్కరే పల్లెకు నచ్చిన చెలికాడు పంచదార నవ్వుల వాడు పాతికేల పండుగ వీడు తాతయ్యకు నానమ్మకు నమ్మిన చేదోడు ఉక్కు పాలే గోదారై ఊపిరిగాలే గోదారై గలగల పరుగుల కలలుగా అలలెగసిన తన వయసుకు నలు పెరుగని పసి మనసుకు శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం नित्यानन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्दोता किल घोरपावनकरे प्रत्यक्ष माहेश्वरे जालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहारविलम्बमानविलसन् वक्षोजकुम्भान्तरे काश्मीरागरुवासिता रुचिकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी